Here, prove that Laplace transform of J1 of t is equal to 1 minus s by 1 plus s square whole power half. And hence find Laplace transform of t into J1 of t. Yesterday, మనము Laplace transform of J0 of at కనుక్కున్నాం. అదేవిధంగా Laplace transform of t into J0 of at కనుక్కున్నాం. ఇప్పుడు Laplace transform of J1 of t, దాని ద్వారా Laplace transform of t into J1 of t కనుక్కుంటాం. Okay. We know that the Bessel function of first kind of order n, Jn of t is equal to t power n by 2 power n into gamma of n plus 1 of 1 minus t square by 2 into 2n plus 2 plus t power 4 by 2 into 4 into 2n plus 2 into 2n plus 4 minus and so on. This is the formula for Bessel function of first kind of order n. Now putting n is equal to 1, we get అప్పుడు ఏమొస్తుంది మనకు J1 of t వస్తుంది. J1 of t is equal to n is equal to 1 రాస్తున్నాం. ఇక్కడ రాస్తే t power 1 అంటే t by 2 power 1 అంటే 2 into gamma of 1 plus 1 వస్తుంది. n ప్లేస్ లో 1 రాస్తాం ఇక్కడ. అప్పుడు gamma of 1 plus 1 వస్తుంది. దాని వాల్యూ 1 అని రాసాం ఇక్కడ. ఓకేనా? చూడండి ఇక్కడ గామా ఆఫ్ 1 plus 1 అంటే 1 అని రాసినాం. ఇక్కడ అంతే కదా, గామా ఆఫ్ n plus 1 ప్లేస్ లో n is equal to 1 రాస్తే గామా ఆఫ్ 1 plus 1 that is equal to 1. ఓకే, సో గామా ఆఫ్ 1 plus 1 is equal to 1 ఎలా అవుతుంది? We know the formula that gamma of n plus 1 is equal to n into gamma n. ఇక్కడ n ప్లేస్ లో 1 రాస్తే gamma of 1 plus 1 is equal to 1 into gamma 1. That is equal to 1 into gamma 1 is 1. We know that. So gamma 1 ప్లేస్ లో 1 రాస్తే 1 into 1 is equal to 1. అంటే gamma of 2 is equal to 1. అందుకే ఇక్కడ 1 రాయడం జరిగింది. ఓకేనా? ఇంటూ 1 minus t square by 2 into n ప్లేస్ లో 1 రాస్తే 2 plus 2 4 plus t power 4 by 2 into 4 n ప్లేస్ లో 1 రాస్తే 4 into n ప్లేస్ లో 1 రాస్తే 2 plus 4 6 అవుతుంది. మైనస్ అండ్ సో ఆన్. నౌ J1 of t is equal to ఆ t by 2 ను లోపలికి తీసుకెళ్దాం. అప్పుడు t by 2 minus t cubed by 2 into 4 plus t power 5 by 2 into 2 into 4 into 4 into 6 minus and so on. We know that Laplace transform of t power n is equal to n factorial by s power n plus 1, where n is equal to 0, 1, 2 and so on. So మనం ఈ ఫార్ములాను అప్లై చేసి Laplace transform of J1 of t ని కనుగొంటాం. Laplace transform of J1 of t is equal to 1 by 2 into Laplace transform of t minus 1 by 2 into 2 into 4 into Laplace transform of t cubed plus 1 by 2 into 2 into 4 into 4 into 6 into Laplace transform of t power 5 minus and so on. Okay, so that is equal to 1 by 2 into Laplace transform of t power 1. t power n అంటే మీ n factorial by s power n plus 1. t power 1 అంటే n ప్లేస్ లో 1 ఉంది కాబట్టి 1 factorial by s power 1 plus 1. 1 s power 1 plus 1 అంటే s స్క్వేర్ అవుతుంది. మైనస్ ఇది అలాగే రాస్తాం 1 by 2 into 2 into 4. t క్యూబ్డ్ యొక్క లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ అంటే 3 factorial by s power 3 plus 1 అంటే 3 factorial by s power 4 plus 1 by 2 into 2 into 4 into 4 into 6 into Laplace transform of t power 5. t power 5 అంటే 5 factorial by s power 5 plus 1 అంటే 5 factorial by s power 6. Okay, so that is equal to 1 by 2 into 1 by s square minus 3 by దీన్ని ఇంత సింప్లిఫై చేస్తే 3 by 8 1 by s square ను 1 by s square whole square plus
దీన్ని అంతా సింప్లిఫై చేస్తే ఈ కోఎఫిషియంట్ ను మనకు 5/16 వస్తుంది. 1/s⁻6 అంటే 1/s² హోల్ క్యూబ్ మైనస్ అండ్ సో ఆన్. సో ఇక్కడ ఇలా వచ్చింది కదా. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే 1 యాడ్ చేసి సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నా. సో వాల్యూలో చేంజ్ ఉండదు. సో 1 - 1 ప్లస్ 1/2 1/s² minus 3/8 1/s² whole square plus 5/16 1/s² whole cubed minus and so on. సో ఇక్కడ 1 మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది? ప్లస్ ఉండే చోట మైనస్, మైనస్ ఉండే చోట ప్లస్ వస్తుంది. 1 - 1/2 into 1/s² ప్లస్ ఈ 3/8 ను ఇలా రీఅరేంజ్ చేస్తున్నా. 1/2 into 3/2 డివైడెడ్ బై 2 ఫ్యాక్టోరియల్ 1/s² హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ వస్తుంది. ఇక్కడ మళ్ళీ 5/16 కూడా ఇలా అరేంజ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ 1/2 into 3/2 into 5/2 డివైడెడ్ బై ఇక్కడ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ వస్తుంది. ఇక్కడ 16 పొరపాటున రాసినాం. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇది. యూ ప్లీజ్ అబ్జర్వ్ ఇట్. 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఓకే ఇంటూ 1/s² హోల్ క్యూబ్ plus and so on. Okay na? We know the formula. What is it? Binomial theorem. 1 plus x whole power n is equal to 1 plus nx plus n into n minus 1/2 factorial x² plus and so on. When if we compare this expression with this one, where then we get n is equal to minus half, x is equal to 1/s². Okay na? So that is equal to 1 minus as it is రాస్తాం. ఇదంతా ఎలా ఉంది? 1 plus x whole power n ఫార్మాట్ లో ఉంది. సో 1 plus x అంటే 1/s² హోల్ పవర్ n అంటే మైనస్ హాఫ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1 మైనస్ సింప్లిఫై చేస్తే s² ప్లస్ 1/s² హోల్ పవర్ మైనస్ హాఫ్. Uh-huh. 1 minus s² plus 1/s² whole power minus half. So that is equal to 1 minus ఇక్కడ పవర్ మైనస్ హాఫ్ ఉంది కాబట్టి రివర్స్ లో రాస్తే s² plus 1 హోల్ పవర్ హాఫ్ వస్తుంది. s² దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే s/√s² plus 1. దిస్ ఈజ్ ది లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ J1 అయితే ఇంతటితో అయిపోలేదు. We have to find the Laplace transform of t into J1 with the help of Laplace transform of J1. Okay na? We know that Laplace transform of t power n into J1 is equal to minus 1 power n into d power n by ds power n Laplace transform of J1. If n is equal to 1, we have n is equal to 1 రాస్తే అప్పుడు L of t into J1 is equal to minus 1 power 1 d by ds Laplace transform of J1. ఇక్కడ మైనస్ d by ds of Laplace transform of J1 అంటే 1 minus s/√s² plus 1 దాన్ని ఇక్కడ రాస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ 1 is 0 minus plus d by ds of s/√s² plus 1. ఇక్కడ మనం u/v ఫార్ములా అప్లై చేస్తాం. వాట్ ఈస్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ u/v? What is differentiation of u/v? So differentiation of d by dx of
u by v ఫార్ములా ఏంటంటే v into du minus u into dv divided by v square. This is the formula. ఈ ఫార్ములాను అప్లై చేసి మనం డిఫరెన్షియేషన్ చేస్తే సో మనకి ఇలా వస్తుంది. ఇలా వస్తుంది. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే s square plus 1 minus s square by s square plus 1 into square root of s square plus 1. So s square minus s square will get cancelled. We get Laplace transform of t into j1 of t is equal to 1 by s square plus 1 whole power 3 by 2. Okay. Next. ఇంతదాకా బెజెల్ ఫంక్షన్ యొక్క లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ కనుగొన్నాం. ఇప్పుడు ఎర్రర్ ఫంక్షన్. ఈ ఎర్రర్ ఫంక్షన్ గాస్ ఎర్రర్ ఫంక్షన్ అని కూడా అంటారు. ఇఫ్ ఎర్రర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ t is equal to 2 by root pi integral from 0 to t e power minus x square dx, then show that Laplace transform of error function of root t is equal to 1 by s into square root of s plus 1. ఇక్కడ మనకు ఎర్రర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ t ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ రూట్ t కనుక్కోవాలి. ఓకే. Here we have error function of root t is equal to 2 by root pi integral 0 to root t e power minus x square dx. ఇక్కడ మనకు t ఉన్నప్పుడు ఇక్కడేమో t వచ్చింది, ఇక్కడ రూట్ t ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ రూట్ t వచ్చింది అంతే. సో ఎర్రర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ రూట్ t is equal to 2 by root pi integral from 0 to root t e power minus x square dx. So that is equal to 2 by root pi integral from 0 to root t e power minus x square యొక్క పవర్ సిరీస్ అని రాయడం జరిగింది ఇక్కడ. ఓకేనా. వాట్ ఈస్ ద పవర్ సిరీస్ ఆఫ్ e పవర్ x? చూడండి ఇక్కడ మనము e పవర్ x is equal to మనం ఇలా రాసుకుంటాం 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cubed by 3 factorial. ఓకేనా. ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. అలానే ఇక్కడ మైనస్ ఉంటే ఏమవుతుంది? e power minus x is equal to 1 minus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial minus x cubed by 3 factorial plus and so on. అంటే e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ అయితే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అనేటివి ఆల్టర్నేట్ గా వస్తాయి అన్నమాట. ఇక్కడ మనకు e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది అంటే ఎక్స్ ప్లస్ లో ఎక్స్ స్క్వేర్ రాస్తాం అంతే. ఎక్స్ ప్లస్ లో ఎక్స్ స్క్వేర్ రాస్తాం ఇక్కడ. ఓకే. సో 1 మైనస్ ఎక్స్ ప్లస్ లో ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లస్ లో ఎక్స్ స్క్వేర్ రాస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఏమా చెప్పు హుసేన్. హలో, ఎనీ ప్రాబ్లం? నో సార్. నో సార్. నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ e పవర్ మైనస్ ఎక్స్ ఉంది. సో ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ లో ఎక్స్ స్క్వేర్ రాస్తే మనకు ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేస్తుంది అనమాట. అదే సింపుల్. ఓకే. 1 మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ ఉంది, అది ఎక్స్ స్క్వేర్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఎక్స్ పవర్ 4 by 2 ఫ్యాక్టోరియల్ మైనస్
ఎక్స్ క్యూబ్డ్ అంటే ఎక్స్ స్క్వేర్ హోల్ క్యూబ్డ్ ఎక్స్ పవర్ 6/3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. దిస్ ఈస్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ ఆఫ్ e power minus x square. Okay. సరే, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/√π. ఇక్కడ ఇంటెగ్రేషన్ ఉంది, దీన్ని ఇంటెగ్రేట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. ఇంటెగ్రల్ ఆఫ్ 1 ఎంత, ఎక్స్, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటెగ్రేషన్ x³/3, ఎక్స్ పవర్ 4 ఇంటెగ్రేషన్ ఎక్స్ పవర్ 5/5, 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంది అలానే రాస్తాం, మైనస్ ఎక్స్ పవర్ 6 యొక్క ఇంటెగ్రేషన్ ఎక్స్ పవర్ 7/7 ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. సో లిమిట్స్ ఫ్రమ్ 0 to √t. ఇక్కడ ఎక్స్ ప్లేస్ లో √t రాస్తాం, రాస్తే 2/√π ఇంటూ ఎక్స్ ప్లేస్ లో √t రాస్తే t పవర్ హాఫ్ మైనస్ √t హోల్ క్యూబ్డ్ అవుతుంది, అంటే t పవర్ 3/2/3 ప్లస్ ఇక్కడ √t హోల్ పవర్ 5 అంటది, సో t పవర్ 5/2 డివైడ్ బై 5 ఇంటూ √2 మైనస్ ఇక్కడ కూడా అంతే t పవర్ 7/2/7 ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. మైనస్ మళ్ళీ ఎక్స్ ప్లేస్ లో 0 రాస్తే ఇదంతా 0 అయిపోతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ రాసిస్తున్నాను. ఓకే, నౌ we know that Laplace transform of t power n is equal to gamma of n plus 1 by s power n plus 1. ఇంతకు ముందు ఏం చెప్పినాం, Laplace transform of t power n is equal to n factorial by s power n plus 1 అని చెప్పినాం. ఎప్పుడది n is పాజిటివ్ ఇంటిజర్ అయినప్పుడు. ఓకేనా, వెన్ మనకు ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ రాస్తున్నా Laplace transform of t power n is equal to n factorial divided by s power n plus 1, where n is equal to 0, 1, 2. సో ఇవన్నీ కూడా నాన్ నెగిటివ్ ఇంటీజర్స్. n is ఇక్కడ ఎక్కడ ఫ్రాక్షన్స్ లేవు చూడండి n లో, అప్పుడు మాత్రమే ఈ ఫార్ములాను అప్లై చేస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఫార్ములాలో t పవర్ n అంటే n is equal to half, it is a fraction, it is rational number. In that case we cannot use this formula. Okay, so Laplace transform of t power n is equal to gamma of n plus 1 by s power n plus 1, దీన్ని వాడతాం అన్నమాట. సో వేర్ gamma of n plus 1 is equal to n into gamma n and gamma of half is equal to √π. Okay, దాన్ని అప్లై చేస్తే Laplace transform of error function of √t is equal to 2/√π. అంతటికి ఎంటైర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కు Laplace transform అప్లై చేసాం ఇక్కడ. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2/√π Laplace transform of t పవర్ హాఫ్, దీని వాల్యూ ఎంత కింద రాస్తా చూడండి, ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. చూడండి, Laplace transform of t పవర్ హాఫ్ is equal to ఏమి, గామా ఆఫ్ n plus 1 అంటే 1/2 plus 1 divided by s పవర్ 1/2 plus 1. దాన్ని సింప్లిఫై చేస్తే మనకు గామా ఆఫ్ 3/2 divided by s పవర్ 3/2. ఓకేనా, అదే కదా రాసింది ఇక్కడ. అదే విధంగా నెక్స్ట్ Laplace transform of t పవర్ 3/2,
సో సేమ్ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే గామా ఆఫ్ 5/2 బై ఎస్ పవర్ 5/2 ప్లస్ 1/5 ఇంటూ 2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ టీ పవర్ 5/2 అంటే గామా ఆఫ్ 7/2 బై ఎస్ పవర్ 7/2 మైనస్ 1/7 ఇంటూ 3 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ టీ పవర్ 7/2 అంటే అప్పుడు ఏమొస్తుంది గామా ఆఫ్ 9/2 బై ఎస్ పవర్ 9/2 ప్లస్ అండ్ సో ఓకే. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడ ఫార్ములాస్ అప్లై చేసి చూడండి 2/√π ఇంటూ గామా ఆఫ్ 3/2 గామా ఆఫ్ 3/2 అంటే నేనేం చెప్పాను ఫార్ములా గామా ఆఫ్ n+1 is equal to n ఇంటూ గామా ఆఫ్ n కదా ఫార్ములా. ఇక్కడ గామా ఆఫ్ 3/2 ఏం రాస్తాం 1/2 ప్లస్ 1 అని రాయొచ్చు. అప్పుడు గామా ఆఫ్ 3/2 కదా. ఇప్పుడు n ఇంటూ గామా n అంటే 1/2 గామా హాఫ్ అంటే గామా ఆఫ్ 3/2 ప్లేస్ లో హాఫ్ ఇంటూ గామా హాఫ్ రాయొచ్చు. ఓకేనా కదా, అదే రాసినాం ఇక్కడ, అదే రాసినాం. నెక్స్ట్ గామా ఆఫ్ 5/2 ఉంది. గామా ఆఫ్ 5/2కి ఎలా రాస్తాం, ఇక్కడ కూడా అంతే. ఫస్ట్ టైం రాస్తాం గామా ఆఫ్ 5/2 అంటే గామా ఆఫ్ 3/2 ప్లస్ 1 అని రాయొచ్చా, దట్ ఈస్ గామా ఆఫ్ 5/2. సో n ఇంటూ గామా n అంటే 3/2 గామా a 3/2. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3/2 ఇంటూ గామా ఆఫ్ 3/2 ఎంత వచ్చింది మనకి ఇక్కడ 1/2 గామా హాఫ్ 1/2 గామా హాఫ్. ఓకేనా, అదే కదా రాసినాం ఇక్కడ చూడండి. సో అదే విధంగా గామా ఆఫ్ 7/2 కూడా ఇలా రాసినాం. ఓకే, మైనస్ అండ్ సో ఆన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2/√π. ఇక్కడ అన్ని టర్మ్ లో కూడా గామా హాఫ్ ఉంది. గామా హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √π అని చెప్పిన ముందర నేను, చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ చెప్పిన చూడండి, గామా హాఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √π అని చెప్పినాం. సో మనం ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ గామా హాఫ్ ఉంది, అది కామన్ తీస్తాం. కామన్ తీసి గామా హాఫ్ వాల్యూ √π అని డైరెక్ట్ రాస్తున్నాం. అట్ ద సేమ్ టైం 1/s పవర్ 3/2 కామన్ ఉంది అన్ని టర్మ్స్ లో కూడా. సో 1/s పవర్ 3/2 తీసాను అంటే 2/√π ఇంటూ √π/s పవర్ 3/2 బయట ఉంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ బ్రాకెట్ లోపల ఏముంటది, ఇక్కడ √π వచ్చేసింది, s పవర్ 3/2 వచ్చేసింది, ఇక్కడ 1/2 ఉంటుంది. 1/2 మైనస్ ఇక్కడ కూడా అంతే, 3 విల్ గెట్ క్యాన్సిల్, 1/2² 1/s అవుతుంది. గామా హాఫ్ బయటకు పోయింది కదా, ఇందులో s పవర్ 3/2 బయటకు పోయింది. ప్లస్ ఇది సింప్లిఫై చేస్తే 3/16 1/s² మైనస్ అండ్ సో ఆన్. ఓకే, ఇక్కడ √π విల్ గెట్ క్యాన్సిల్, ఇక్కడ 2/s పవర్ 3/2 ఉంటుంది. అగైన్ ఇక్కడ బ్రాకెట్ లోపల 1/2 కామన్ ఉంది, ఆ 1/2 కామన్ తీస్తున్నాం. అప్పుడు 1 మైనస్ 1/2 ఇంటూ 1/s ప్లస్ 3/8 ఇంటూ 1/s హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ అండ్ సో ఆన్. 2 will get cancel here. Okay, 1/s power 3/2 into ఇక్కడ ఇది కూడా 1 + x హోల్ పవర్ n. అదే ఇంతకు ముందు చెప్పినాం చూడండి, బైనామియల్ థీరం. 1 + x హోల్ పవర్ n is equal to 1 + nx plus n into n - 1/n
2 ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ అండ్ సో అని ఆ ఫార్మాట్ లో ఉంది. సో 1 ప్లస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ n రూపంలో ఉంది కాబట్టి వేర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ హాఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/s. సో ఆ రెండింటికి ఇక్కడ మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకేమొస్తుందంటే 1/s పవర్ 3/2 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఎక్స్ ప్లస్ లో 1/s రాస్తున్నాం, పవర్ n అంటే మైనస్ హాఫ్, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/s పవర్ 3/2ను s ఇంటూ రూట్ s అని రాస్తాం. తర్వాత మనకు ఇక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకొని చేస్తే s ప్లస్ 1/s హోల్ పవర్ మైనస్ హాఫ్ వస్తుంది. మైనస్ హాఫ్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా రివర్స్ చేసి రాస్తున్నా, s/s ప్లస్ 1 హోల్ పవర్ ఆఫ్, ఇక్కడ రూట్ s ఉంటుంది, s పవర్ హాఫ్ అంటే ఈ రూట్ s క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 1/s ఇంటూ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ s ప్లస్ 1. ఇదే కదా మనం ప్రూవ్ చేయాల్సింది. లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ రూట్ t is equal to 1/s into square root of s plus 1. ఇదే మనకు కావాల్సినటువంటి ఆన్సర్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయమ్మా? హుసేనయ్య, హుసేన్ సార్ ఎనీ డౌట్స్ ఇందులో? హుసేన్, హలో హుసేన్. నో సార్.